Can I start? Hello. Yes, please. Can I start? Yeah, go ahead. Go ahead. Okay. Because we had 14 participants last time, but it seems to be only 10. Okay, no problem. Okay. The example is that I'm Hari. I am the owner of the Hari Textiles Industries. The Hari Textile Industry is the business, but Hari is the owner. So there is a difference between both of them. That is called as entity concept. Okay. Business is Hari Textiles. The owner is Hari. So both are different. That is the concept called business entity concept or entity concept. The business transaction. I have purchased a goods worth of 10 lakhs for the purpose of business. Then it should be recorded in the business books of accounts, not in my personal accounts. As the same, the owner made a transaction. Hari purchased I purchased the vegetables for my home. I can't record those things in my business accounts because I am here recording the transaction only related to my business. So I can't able to add some other expenses or some other unrelated things like my personal own expenses can't be accounted in the business. If I account it, it don't show the clear picture of my business. So it don't clearly estimate the performance of my company or my business. So two distinct persons. I am Hari and Hari Textiles are two different persons. The Hari Textile is represented by me. So I am the owner. I am representing the Hari Textiles. Both are same, but in accounting point of view, both the persons are different. Okay. Is that clear up to first 2 points? If you need any clarification or you need any examples, or should I need to explain in Tamil? No, Hari, you can continue. And what about the liabilities will come after this? Well, I need to explain about something about the liability, so that I need the business entity concept. Okay. There is something called shareholders fund. Okay. Okay. I can able to see that liabilities I have classified in like 4 categories, but 1, 2, 3 is the major classification I made. The shareholders fund. To understand the shareholders fund, why we are making those things as liability, you should understand the entity concept. Okay. If you can't distinguish me and the business, then you can't able to understand the first category. So to understand about the liability, you need to know about the concept called entity concept. That's the basic. That's the reason it takes time to complete. So you should bear it for a while.
It's also called a double entry bookkeeping system. So that's the reason I'm actually explaining about the asset, income, and expenses and income, so that there will, for every transaction, for each and every transaction, there will be dual concept. One will be the receiver or one will be the payer. Like one will be receiving something, one will be sacrificing something. One will be the receiver, one will be the giver. So it will be like dual concepts. So double entry bookkeeping system is the reason why we have having the business and owner as different. So it will help us to keep the business free from the influence of the personal affairs. Like I won't dump my own expenses in the books of accounts of the business. I can't write my own expenses in the books of accounts of the business. Obviously, I can make it as drawings, but I won't take those things into the P&L. Like I can't able to treat those things as business expenses. It's in my personal expenses. So it's different from the business expenses. So can you able to understand the all points? Yes, sir. Like up to 4 points. So this is applied for all organizations, sole proprietor, partnership, or corporate entities. Whatever the concern, the business entity concept, the entity concept will be applying for all those industries. If you need me to explain in Tamil, I can. Do you? Someone wants in Tamil, and you can just ask him and he will explain it. There is no one replying anything about it. That's the reason I'm holding it. Guys, please speak up so that we can interact. It will also help others who are not yet watching the video. That's the reason I'm just asking you. ஹரி ஒரு வாட்டி தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க so that ரெக்கார்டிங் பார்க்கறப்ப அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நான் ஒண்ணும் கடிச்சு சாப்பிட மாட்டேன். இல்ல எல்லாரும் தமிழ் தான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. டெல்லில இருந்து பேசினார்ல. அவர் இன்னைக்கு வரல நினைக்கிறேன். அவர் வீடியோ பாக்குறாருன்னா அவருக்கு என்ன ஆகும்? குட். ஓகே ஃபைன். அதனால தான் கேக்குறேன். தமிழ்ல ஓகே, ஈவன் I can able to explain Telugu. If someone is in Telugu, I can explain little bit. I know little bit. That's the thing, because there is one more group like related to Telugu. That's the reason I'm asking it. Okay. இது என்னன்னா பிசினஸும் ஓனரும் வேற வேற. அதுதான் இந்த என்டிட்டி கான்செப்டோட முக்கியமானது. பிசினஸ் நான் வந்து ஹரின்றது நான் தான் ஓனர், ஆனா என்னோட பிசினஸ்ன்றது ஹரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வாட் எவர் திங். லைக் BMW கம்பெனி ஓனரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, லைக் தே ஆர் நாட் ஒன் அண்ட் சேம். த பிசினஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த ஓனர். நான் ஓனர்ன்றதுனால நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டி, பிசினஸ்ன்றதுனால வேற ஒரு பார்ட்டி. லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன். அது ஆக்சுவலி அங்க ஒரு பர்சன் இல்லை, ஆர்டிஃபிஷியலா. Like it's not doesn't have any human form. But அந்த business represent பண்றது யாருன்னா நான் தான் represent பண்றேன். I am Hari. Now owner businessன்றது தான் Hari Textiles or Hari whatever the like industries, gold mines, whatever. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எதுக்குன்னா டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் கோசரம். ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் பிரிக்கிறோம் நம்ம. ஒன்னு வரவா இருந்தா ஒன்னு செலவா இருக்கும், ஒன்னு அசட்டா இருந்தா ஒன்னு லைபிலிட்டியா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த நாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்சேஞ்சபிளா யூஸ் பண்ணின்னு இருப்போம். அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த நாலுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஏன் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமா புக் கீப்பிங் இருக்கு? பிகாஸ் டபுள் என்ட்ரி புக்கிங் சிஸ்டம் மூலமா உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா தெரியும் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் எங்கெங்க நடந்ததுன்னு. நேற்று பாத்தீங்கன்னா நான் இன்வென்ட்ரியா வந்து 5 lakhs வச்சிருந்த ஒரு லைக் காரை வந்து சங்கீதாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 lakh நான் வித்துட்டேன். ஆனா அவங்க எனக்கு ரிட்டனா காசு கொடுக்கல. அங்க டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் இருக்கு. ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னோட கார் 5 லட்சம் ஒர்த் இருக்கிற கார் வேல்யூ கம்மியா இருக்கு. அதே டைம்ல 5 லட்சம் ஒர்த் உள்ள டெட்டார் ட்ரேட் ரிசீவபிள் அதிகமா இருக்கு. டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் அதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் புக் கீப்பிங். ஒன்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒன்னு கம்மி ஆகும். சம்டைம்ஸ் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸும் ஆகலாம், ரெண்டும் கம்மி ஆகலாம். அது லைக் இன்டர்சேஞ்சபிளா இருக்கும். ஒரு அசெட்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆனதால இன்னொரு அசெட் கம்மி ஆச்சு, அதனால காம்பன்சேட் பண்ணிடுச்சு. நான் லோன் வாங்குறேன், லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே டைம்ல எனக்கு வந்து லோன் வாங்கினப்ப எனக்கு கரெக்டா என்னாச்சுன்னா ஒரு 10 லட்சம் லோன் வாங்குறேன், 10 லட்சம் பேங்க்ல எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எனக்கு லைபிலிட்டி 10 லட்சமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அசெட் ஒரு 10 லட்சமும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் வரும். ஸோ ஒரு பக்கம் நான் பேங்க் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம், ஒரு பக்கம் கேஷ்ன்றது வந்திருக்கிறத நான் அக்கௌண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்னு வந்து என்னோட லைபிலிட்டி, ஒன்னு வந்து என்னோட அசெட். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டிங்யூட் பண்றதுக்கு தான் இந்த டியூவாலிட்டி கான்செப்ட்ன்றது. அந்த டியூவாலிட்டி கான்செப்ட்டுக்கு மோர் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கணும்னா நான் ஓனர் என்னோட பர்சனல் ஓன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு நான் டம்ப் பண்ணேன்னா பிசினஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒழுங்கா தெரியாது. ஆக்சுவலா என்னன்னா பிசினஸ்ல மேபி லைக் 10 lakhs ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். ஆனா என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என்னோட ஓன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு நான் வந்து என்னோட இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டு ஒரு 9 லட்சத்துக்கு நான் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்றேன். நான் என்ன பண்றேன்னா பிசினஸ் எழுதுறேன். பட் இட் டசன்ட் லைக் இட் I haven't incurred for the business. அதாவது பிசினஸ் கோர்ஸ் நான் இன்கர் பண்ணல. ஆனா என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நான் 9 lakhs கிட்ட இன்கம் லைக் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்னோட ப்ராஃபிட்ன்றது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல 1 lakh காட்டணுமா இல்ல 10 lakh காட்டணுமா?
எது அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும். நான் பிசினஸ் நடத்துறேன்னா பிசினஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் என்னோட எக்ஸ்பென்சஸும் அதை டம்ப் பண்றதுனால பிசினஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லோ ஆயிடுது. இப்ப நீங்க அந்த 10 லட்சம் ப்ராஃபிட்னா சூப்பரானுவீங்க. அதே 1 லட்சம்னா என்ன கம்பெனி இது 1 லேக் தான் ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்குன்றப்ப எஸ்டேட் பண்ணுவீங்க. அதாவது while comparing to 10 lakh 1 lakh லைக்ன்றது லைக் ரொம்ப மோசம். ஸோ அதனாலதான் அந்த 9 lakhsன்றது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ். அதை நான் என்னோட பிசினஸ் உள்ளார எடுத்துன்னு வரக்கூடாது. ஸோ அதனாலதான் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். நான் பிசினஸும் ஓனரும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இந்த பிசினஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது. பிசினஸ் அஃபேர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த ஓனர். என்னோட ஓன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பிசினஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுக்கோசரம் தான் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் எடுக்கணும். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நான் ஒரு டிஸ்டிங் பர்சனும் பிசினஸ் ஒரு டிஸ்டிங் பர்சனுமா மாறிடுறோம். ஸோ 2 பேர் இருக்கும் இந்த இடத்துல. புரிஞ்சுதா? என்ன சொல்லுங்கப்பா, புரிஞ்சுதா இல்லையான்ட்டு? புரிஞ்சிருச்சு. இது ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா லைபிலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்குங்க. சோ அந்த லைபிலிட்டின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இதை நீங்க பெட்டரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லைபிலிட்டி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்வென்ட்ரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப கூட ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 2ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரிஸ் எப்படி வேல்யூ பண்ணிருப்பாங்கன்னா காஸ்டர்ல என்ஆர்வி விச் எவர் இஸ் லெஸ்ன்னு சொன்னேன். என்ஆர்வின்றது மார்க்கெட் வேல்யூ. அது என்னன்னா நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ. நான் இப்ப இன்னைக்கு நிலவரத்துக்கு இதை வித்தனா எவ்வளவு என் கைக்கு வரும்ன்றதா நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ. மேபி அந்த 5 lakh ஒர்த் இருக்கிற கார் என்ன ஆச்சுன்னா நான் எடுத்துட்டு போயிட்டு விற்கலான்னு போறேன். நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எனக்கு வந்து ஆனது வந்து 5 lakh rupees இல்ல 4 lakh rupees ஆச்சு. நான் விற்கிறது 5 lakh விற்பேன். ஆனா என்னோட புக்ஸ்ல நான் காட்டுறது என்னன்னா 4 lakh தான் காட்டுவேன் நான் இன்னைக்கு. ஆனா இன்கேஸ் நான் மார்க்கெட்ல என்ன ஆகுதுன்னா திடீர்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இந்த லைக் கார் வந்து நீங்க 4 lakh கூட லைக் 5 lakh விற்க முடியாது, ஒரு 3,50,000 தான் விற்க முடியும்னா நான் அந்த 3,50,000 தான் என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா காஸ்ட் ஆர் என்ஆர்வி விச் எவர் இஸ் லெஸ்ன்ற கான்செப்ட்னால இன்வென்ட்ரிஸ் எல்லாமே இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 2 பேஸ் பண்ணி தான் அக்கௌண்ட் பண்றோம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. இந்த இன்வென்ட்ரிக்கு ரிலேட்டடா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி சம்ல கொடுப்பாங்க. நான் வந்து என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் 1 lakh இருக்கு. ஆனா மார்க்கெட் வேற 80,000 இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 1 lakh எடுத்துக்க கூட 80,000 தான் எடுத்துக்கணும். அந்த 20,000 வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் லிஸ்ட்ல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கொடுப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட் அங்கங்க சொல்றேன். ஏதாவது நான் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ்சம் பிரின்சிபல், ப்ரூடன்ஸ் பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுவுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பட் அதுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த மாதிரி நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு சொன்னாதான் உங்களுக்கு பெட்டரா புரியும். ஸோ அதனால என்டிட்டி கான்செப்ட் பத்தியும் உங்களுக்கு பெட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே. ஸோ புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் போலாம். ஓகே இல்ல ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நான் இருக்கிறது 11 பேர் தான். 100 பேர் 200 பேர்னா கூட நம்ம போயிடலாம். 11 பேர் லைக் 10 பேர் தான், என்ன விட்டுருங்க. ஸோ அந்த 10 பேருக்கு ஓரளவுக்கு புரியணும். நீங்க 10 பேர் தான் இருக்கிற பேலன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. பிகாஸ் அவங்க இந்த வீடியோ பாக்குறப்ப நீங்க 10 பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பேலன்ஸ் இருக்கிற 90% பாப்புலேஷனுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. யாரும் தப்போ ரைட்டோ கேளுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நானுமே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான், பயங்கரமா தப்பு பண்ணி தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதனாலதான் எனக்கு பெட்டரா புரியுது ஏன் பிசினஸும் ஓனரும் டிஃப்ரெண்ட்ன்றதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ வந்து என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் டம்ப் பண்ணனா பிசினஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. இட்ஸ் அ மார்க் ஷீட் அபவுட் த பிசினஸ். இட்ஸ் நாட் த மார்க் ஷீட் அபவுட் மீ அண்ட் மை பிசினஸ். நானும் என்னோட பிசினஸ் சேர்த்துனீங்கன்னா அது வேற. ஓகேவா? ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னா நான் லைபிலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, இது வந்து கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான். ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா ஒரு பிக்கர் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா லைக் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பெட்டரா புரியும். இதோட காம்ப்ளெக்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரணுன்றதுனால தான் இந்த 1 and 2 பாயிண்டிங் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். யூஸ்வலா இந்த 1 and 2 நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க எங்கேயுமே. இந்த 1 and 2 பாயிண்ட் அதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பாப்பீங்கன்னா கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை பார்ப்பீங்க. ஸோ கேபிட்டல், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஸோ இதில் நான் ஆல்ரெடி நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தாங்க. இந்த நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நான் கொடுத்தோம் இல்லைங்க, சேம் டெஃபினேஷன் தான். நான் கரண்ட்டுக்கு வரும். லாங் டேர்ம் நேச்சர்ல இருந்தால் நான் கரண்ட், ஷார்ட் டேர்ம் நேச்சர்ல இருந்தால் கரண்ட். ஸோ ஆனால் அது லைபிலிட்டி நேச்சர்ல இருந்ததுன்னா லைபிலிட்டி ட்ரீட் ஆகும். ஓகே, லைபிலிட்டியோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலையா? சாரி.
அதுக்கு முன்னாடி liability explain definition of liability. இது வந்து like liability is something a person or company owes, usually a sum of money. Liabilities are settled over the time through the transfer of economic benefits, including money, goods, or service. It's a definition which I have took from the internet. So that's the reason I have gave the definition as per accounts from my books. Okay, liability is something a person or company. So I have explained that almost 8 individual distinct persons are existing for the accounting purpose. Actually, it's from the point of view of income tax purpose. I took all those things. It's a definition from income tax. Those are the 8 different persons exist for the distinction. We have different accounting treatment for different entities. Like slightly it will change, but it won't be like much more complicated. The company's books of accounts presentation will be different. The HU of difference, the HU of families books of accounts will be different. For best example for the HUF will be the like you have like a Vikram movie பாத்திருக்கீங்க, like Vikram the Arul movie பாத்திருக்கீங்களா? அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இந்த நெகை லைக் இந்த ஜுவல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வித்துங்க இருப்பாங்க. எல்லாருமே ஃபேமிலி மொத்தம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோல்டு பிசினஸ், கோல்டை வச்சு செயின் பண்றது, சம்திங் லைக் ஆர்னமெண்ட்ஸ் பண்ணி அவங்க வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கூட்டு குடும்பமா இருந்துன்னு பண்ணுவாங்க. அதுல பெரிய லைக் அந்த லைக் வயசானவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரை தான் கர்த்தானுவாங்க. அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த டிப், அவர் தான் ஹெட் அந்த இதுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹெச்யூஎஃப்ன்ற கேட்டகரிக்குள்ளார வருவாங்க. அவங்க மேபி சில பேர் ஏதாவது இடம் வாங்குறீங்கன்னா கூட அந்த மாதிரி ஹெச்யூஎஃப்னு சொல்லிட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் யுவர் கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி. ஸோ அதில் என்ன ஆகும்னா எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சனுக்குமே ஷேர் இருக்கும் ஹெச்யூஎஃப்னு வர்றப்ப. ஓகே, இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, லைபிலிட்டி இஸ் சம்திங் எ பர்சன் ஆர் ஏ கம்பெனி. அந்த 7 பேர்ல 8 பேர்ல யார் வேணாலும் இருக்கலாம். யூஸ்வலி a sum of money. லைக் என்ன இதா இருக்கணும்னா மணி மானிட்டரி வேல்யூவா இருக்கணும். நான் ஏதோ கடன் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேஜ் கொடுக்க கூடாது. இட் ஷுட் பி மெஷரபிள். தட்ஸ் த ரீசன் சம் ஆஃப் மணி. சம் ஆஃப் மணி செட்டில்டு ஓவர் எ பீரியட். நான் வாங்கின அமௌண்ட் வந்து திருப்பி நான் கொடுக்கணும் செட்டில்டு ஓவர் எ பீரியட். எப்படி நான் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கணும்? த்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட் இன்க்ளூடிங் மணி. மணியா கொடுக்கலாம். ஆர் ஐ மே பி கிவிங் த கூட்ஸ் ஆர் மேபி ஐ எம் ரெண்டரிங் எ சர்வீஸ். ஓகே, it's a financial obligation of an enterprises other than the owner fund. இந்த ஓனர்ஸ் ஃபண்டை பத்தி தான் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see about those things. ஓகே, நான் இந்த டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? ஓகே, புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, லைபிலிட்டின்றது நதிங் பட் கடன். ஹரி, ஒரு டவுட் ஹரி. the liability third point fourth point வந்து liabilities are settled over time னு போட்டுருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா. இப்ப வந்து நான் வந்து ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுத்துருக்கேன், அவங்க எனக்கு திருப்பி தரணும். சோ தட் அமௌண்ட் வந்து liability இல்லையா? நீங்க லைக் உங்களுக்கு நீங்க வந்து இல்ல நீங்க ஒருத்தருக்கு காசு கொடுத்துருக்கீங்க. உங்க நேம் சங்கீதா. ஓகே, சங்கீதா வந்து ஹரிக்கு ஒரு 10 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷன், ஐ எம் இன் அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபஷன். ஸோ என்ன பண்றேன்னா உங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரேன்னு சொல்றேன், சர்வீஸ். ஓகே, அதாவது என்ன பண்றேன்னா நான் இன்னைக்கு லைக் இந்த லைக் ஆஸ் ஆன் 24/12 உங்ககிட்ட இருந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு 10 lakh rupees வாங்கியிருக்கிறேன். பட் நான் உங்களுக்கு ஏதோ ரிட்டர்னா கொடுக்கல. டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். ஸோ ரிட்டர்னா உங்களுக்கு ஏதாவது வந்திருக்கணும். ஸோ எல்லாமே அதை தானே ட்ரேட் பண்ணாலும் அதை தானே உங்ககிட்ட பொருளா வைக்கிறேன், நான் காசா வாங்குறேன். ஸோ இப்போ என்கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா அட்வான்ஸா யூ கேவ் மீ த 10 lakh rupees. ஸோ ஈக்குவலண்டா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்களுக்கு வந்துருக்கணும். நீ அசெட் வந்திருக்கணும், லைக் லைபிலிட்டியா இருக்கணும், இல்லை இன்கமா இருக்கணும், இல்லை ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கணும். ஆனா என்ன இருக்குன்னா நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கல. ஐ எம் லைபிள் டு ரீபே டு யூ. உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஐ எம் an asset. From Sangeeta's point of view, I am an asset in her books of accounts. உங்களுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து நான் யாருன்னா அசெட். ஒரு அசெட் என்கிட்ட 10 lakh ஒர்த்தா 10 lakh கேஷா கொடுத்துருக்கீங்க, 10 lakh அசெட் கொடுத்துட்டு என்ன அசெட்டா மாத்திக்கினீங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஆனா என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல சங்கீதாவை என்ன பண்ணிருப்பேன்னா லைபிலிட்டி. நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கேன், சம் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணணும்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நான் செட்டில் பண்ணணும். நான் திருப்பி அந்த 10 lakh ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இல்லையாட்டி லைக் நான் திருப்பி சேம் 10 lakh நான் கொடுக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் இன்க்ளூடிங் மணி. மணியா கொடுக்கலாம். ஐ எம் a car manufacturing company. I can like make it like உங்களுக்கு வந்து அந்த 10 lakh worth இருக்கிற கார் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணலாம் நான். குட்ஸ். அப்படி இல்ல ஐ எம் an accounting profession. So I am rendering service.
ஸோ Okay. அதனாலதான் ஒரு லைக் மணியாவே கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி பொருளா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி சர்வீஸா கூட நான் ரெண்டர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. இது டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அசட்டா இருக்கிற நான் வந்து என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க லைபிலிட்டி. ஏன்னா நான் ஐ எம் லைபிள் டு ரீபே த டெப்ட் டு யூ. Okay. உங்களுக்கு அது ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். பிசினஸ் நடந்திருக்கு, பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனா இட்ஸ் வில் பி ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். ஆனா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன ஆகும்னா ட்ரேட் பேபிள்ஸா இருக்கும். நான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட, ஆனா பே பண்ணல நான். அசிமிட் நீங்க கார் Okay. எனக்கு வித்திருக்கீங்க, இல்ல லேப்டாப் வித்திருக்கீங்க என்கிட்ட. சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா உனக்கு 5 lakh worth லைக் Okay. 10 lakh worth நான் உங்களுக்கு ரீபே பண்ணல. சோ உங்களோட புக்ஸ்ல நான் என்ன ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், நான் நீங்க ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க, அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கணும், ரிசீவ் பண்ணல. சோ இட் பிகேம் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. But in my point of view, I made it trade payable. I need to be paid, but I haven't paid. So it became trade payables. The financial obligation of an enterprises. Or financial obligation amount. It's in financial, like amount, like anything financial and any type of transaction. Maybe it can be like money. Like it's related to trading, means it may be goods or else like a service. ஸோ புரிஞ்சுதா? இது டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசட்டா இருக்கும், இன்னொருத்தர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அது லைபிலிட்டியா இருக்கும். சரி, நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றீங்களா? எல்லாருமே பேங்க் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றோம். உங்களோட பேங்க்ல அஸ்யூமிட் ஒரு 5 lakh rupees இருக்கு. சோ அந்த 5 lakhன்றது உங்களுக்கு என்னங்க, அசட்டா லைபிலிட்டியா? Asset. ஆனா பேங்க்குக்கு அது திருப்பி கொடுக்கணும்ல, லைபிலிட்டி. லைபிலிட்டி. அதான் டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். அதனால தான் இந்த டெபிட் கிரெடிட்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய இடத்துல. எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் பண்ணுவோம், பட் we haven't met salary is credited in my account. salary credit ஆயிருக்குன்றது தான் சொல்லுவோம், பட் there is one more thing called debit. duality concept யூஸ் பண்றது debit and credit. ஹரி, இன்னொரு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டான்னு சொல்லுங்க. சோ இப்ப நான் பணம் கொடுத்திருக்கேன்னா அதை நான் வந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்ல போடுவேன். உங்க புக் ஆஃப் பிசினஸ் இருந்தா தான் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸா போடணும், அப்படி இல்லைன்னா லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்ல போடணும். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. சோ இன் கேஸ் நீங்க அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் அப்ப கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்ல போடணும் இல்லையா, அசெட்ஸ்ல? ஆமா, கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்ல போடுறப்ப ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ஒரு 5 lakh வச்சிருப்பீங்க, லைக் 10 lakhs இருக்கும். அதை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணுவீங்க. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட 10 lakhs இருக்கு, கேஷ் அஸ்யூமிட் 0 இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து 0க்கு ரீச் ஆகும், கேஷ்ன்றது 0ல இருந்து அப்படியே 10 lakhக்கு ரைஸ் ஆகும். சோ டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். ஒரு இடத்துல அசெட் கம்மியா இருக்கு, அதே டைம்ல ஈக்குவலன்ட் அசெட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஆக்சுவலி அந்த இந்த சார்ட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு நானு. அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன, டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன, லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன, இந்த 4 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இந்த 4 வார்த்தையும் உங்களுக்கு புரியணும். இல்லாட்டி என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓல்டு. இது வந்து 100% யூஸ்ஃபுல்லான்னு சொன்னா இல்ல, இதுல கொஞ்சம் பிட்ஃபால்ஸ் இருக்கு. பட் இதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு மாடர்ன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடர்ன் மெத்தட் தான் நான் சிம்பிளா வேற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சின்ன சார்ட் மாதிரி போட்டிருக்கேன், ஆரோ ஆப் பண்ணுவோம். ஸோ அசெட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த அசெட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும். ஸோ யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம், கிலோமீட்டர், ருபீஸ், சோ. அதே மாதிரி தான் இந்த டெபிட் கிரெடிட்ன்றதும் அந்த லைக் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்றதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ற டெர்மினாலஜிஸ் லைக் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். அது ஒன்றும் நான் சொல்லல, ஐ வில் பி saying after completing all those 4 terminologies. So இந்த entity concept புரிஞ்சதா? liabilities புரிஞ்சதா? மீனிங் புரிஞ்சது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் மட்டும் சொல்லாம இங்க கேட்கற டவுட்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நேற்று அப்படிதான் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, நான் வந்து இந்த அசெட்டை நான் 12 monthsக்கு மேல யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அதை நான் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப மட்டும்தான் நான் அதை சொல்ல முடியும்ன்றதுனால அங்க ஹோல்ட் பண்ணேன் நான். I can't explain those things at that time. இந்த 2 வார்த்தை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனாதான் அவருக்கு புரியும். ஸோ அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இன்கேஸ் நான் மறந்துட்டேன்னா கூட அன்னைக்கு கேட்டாங்கல்ல, நீங்க சொல்லுங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம இங்க கத்துக்க வந்திருக்கோம். ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட். நீங்க ஹெசிடேட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் ஹியர்ட் சம்திங் லைக், நீங்க ஒரு கொஸ்டினை கேட்காம இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி லைஃப் டைம் ஃபூல். நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் நீங்க ஃபூலா இருப்பீங்க, தெரியாம இருப்பீங்க. அதை கேட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுப்பீங்கல்ல. ஸோ யூ ஒன்ட் பி அ ஃபூல். ஓகே. So please don't hesitate. I am not your staff. I am one of you. More or less என்னோட எல்லாரும் பெரியவங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகேங்க. லைபிலிட்டி டெஃபினேஷன் புரிஞ்சதா? வேற நான் சொல்லணுமா?
சரி இப்போ இந்த மேல இருக்க கொஸ்டின்ல 5 பாயிண்ட் நம்ம எப்படி அசம் பண்ணிக்கணும்? லைக் நம்ம வந்து அசட் புரியல. சைடா இல்ல. இப்போ கொஸ்டின் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி அதை சால்வ் பண்றதுக்கு அசியூம் பண்ணிக்கணும்? நம்ம அந்த அந்த கொஸ்டின்குள்ளால நம்ம போயிடுறதா இல்ல வெளியில இருந்து இருந்து பார்க்கணுமா? இல்ல நீங்க கொஸ்டின்ல மோர் ஆர் லெஸ் நீங்க அசெட் லைபிலிட்டிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அவ்வளோ இருக்காது, அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு தான் இந்த டெபிட் கிரெடிட்னு சொல்லிட்டு இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் நம்மளுக்கு ஒரு சம் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் லைக் வீக் 2 அசைன்மெண்ட் ஐ திங்க் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போடுற மாதிரி இருந்தது. ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஐ கெட் இட். எட்டாவது இருக்கா? ரைட் நோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் இட். எங்க எழுத்து வச்சிருக்கேன்னு தெரியல. சம் எங்க வச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, நீங்க சம் பாக்குறப்ப வேணா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா? ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். 4 டெர்மினாலஜிஸ் கொஞ்சம் புரிய வச்சுனாதான் என்னால அந்த சம்முக்குள்ள போக முடியும். நான் வந்து எதுவுமே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டார் கெப்பாசிட்டர் என்னன்னு சொல்லாம நான் சர்க்யூட் போர்டு எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா யூ கான்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. ஓகே யூ ஷுட் நோ 4 வேர்ட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இது 4 டெர்மினாலஜிஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஈஸிலி. அதனால தான் நேத்து அந்த 1 hour மோர் தென் 1 hour it took explaining about the asset. நான் இன்னைக்கும் அதனால திருப்பி ஒரு தடவை அசெட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, அதனால தமிழ்லயும் சொல்றேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேங்களா? இது புரிஞ்சது இல்ல? இப்ப புரிஞ்சது இல்ல அசெட்னா எப்படின்ற நேச்சர்ன்றது. ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு வரணுங்க அதுல இருந்து. இது நீங்க கடனா வாங்கியிருக்கலாம், இல்லாட்டி பொருளுக்கோசரம் நீங்க வாங்கியிருக்கலாம் ஃபார் ரிட்டர்ன் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ். நீங்க பேங்க்ல லோன் வாங்குறீங்கல்ல, அது உங்களோட அசெட்டா லைபிலிட்டியா? லைபிலிட்டி 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 லைபிலிட்டி. ஈக்குவலண்டா என்ன வருது உங்களுக்கு? 10 lakh லோன் வாங்கியிருக்கீங்க. டியூவலிட்டி கான்செப்ட் படி என்ன என்ன ஐட்டம் 2 வரும்னு மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு. நீ வருது 10 lakhக்கு வந்து லோன். 10 lakh ஈக்குவலண்டா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் வருமா பேங்க்ல? கேஷ் அண்ட் பேங்க்ன்ட்டு கேஷ். ஸோ டியூவலிட்டி கான்செப்ட் இதுதான். ஒன்னு வந்து நீங்க வந்து 10 lakh லைபிலிட்டி அவங்களுக்கு பேங்க்குக்கு. அட் த சேம் டைம்ஸ் உங்களுக்கு லைபிலிட்டின்றப்ப 10 lakh ஈக்குவலண்டா அசெட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சுது அந்த டியூவலிட்டி கான்செப்ட்? கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றீங்கல்ல, ஸோ அதுவுமே அந்த லைபிலிட்டி கேட்டகரியில தான் வரும். இட்ஸ் நாட் யுவர் அசெட். ஆனா பேங்க்ல நீங்க மெயின்டைன் பண்ற ஒரு 10 lakh rupees உங்களோட சேலரி வந்து உங்களோட அசெட். அதுவே நீங்க ஒரு 10 lakh ஒர்த் லோன் வாங்குறீங்கன்றப்ப the அமௌண்ட் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 lakh கேஷா வந்திருக்கும், லைக் பேங்க்ல இருக்கும். ஸோ இட் பிகம் ஆஸ் an asset. ஈக்குவலண்டா பாத்தீங்கன்னா உங்க லோன் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ஜேர்னல், லெஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், P&L, பேலன்ஸ் ஷீட். அந்த இடத்துக்கு போறப்ப தான் அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது என்னன்னு சொல்ல முடியும், லெஜர்ஸ். இப்ப ஜஸ்ட் டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும் தான் சொல்றேன். இங்கேயும் நீங்க கேட்கறப்பெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே என்ன 100% இருக்கோ அதான் சொல்லின்னு இருக்கேன். பட் ஆனா அந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ளார தான் சொல்ல முடியும். பியாண்ட் த ஸ்கோப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இன்கம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இந்த அசெட் லைபிலிட்டி கிட்ட. அதனாலதான் நான் வெறும் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வந்து லோன் வாங்கினதை பத்தி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறேன். இப்ப பேங்க்ல நீங்க ஒரு 10 lakh மெயின்டைன் பண்றீங்க ஒவ்வொரு இயர்னா உங்களுக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு 10,000 கொடுக்குறாங்க. அது உங்களோட அசெட்டா லைபிலிட்டியா? 10,000 rupees கேஷா வந்திருக்கு, அசெட் வந்திருக்கு. டியூவாலிட்டி கான்செப்ட் படி 10,000 வந்து பேங்க்ல வந்திருக்கு. ஓகே, அப்ப கரஸ்பாண்டிங் இன்னொரு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கணும்ல. டியூவாலிட்டின்றப்ப ஒன்னு இங்க இருக்கு, அசெட் இருக்கு, இன்னொன்னு என்னதுங்க? இட்ஸ் an இன்கம். நீங்க 10 lakhக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்குன்றப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது உங்களோட இன்கம். ஆனா அந்த கேஷ் பேங்க்ல ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்கன்ற பாத்தீங்களா, அது அசெட். ஸோ இதுவுமே டியூவாலிட்டி கான்செப்ட். நான் இந்த இன்கம் டெஃபினேஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம அதை சொன்னா பிளாங்கா இருக்கும். ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா? அசெட்டும் லைபிலிட்டி டெஃபினேஷன்ஸ். இது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன், யூ நீட் டு ரீபே இட். அசெட்ன்றது ப்ராபபிள் ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. யூ வில் ரிசீவிங் எ ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ். So it's most important, future benefit and its financial obligation. Okay, நான் இப்ப அந்த liabilities explain பண்ணட்டுமா? ஒண்ணுல வேற ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா நாங்க? ஹலோ, இல்ல ப்ரோசீட் பண்ணுங்க ஹரி. நானெல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அங்கங்க அதை தான் சொல்லின்னு இருக்கிறேன், வேற எதுவும் நான் சொல்லல.
ஓகே 10 மினிட்ஸ்ல திருப்பி நம்ம மீட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது, அதுக்குள்ள ட்ரை பண்றேன் நான். ஓகே, இது பத்தி லைக் இதுல பாத்தீங்கன்னா 3 கிளாசிபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்னு வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல்ன்றப்ப நான் என்கிட்ட லைக் ஐ ஹேவ் 10 lakh rupees in my bank account. So I plan to open in textile industry, Hari Textiles. So I have invested the 10 lakhs in the business called Hari Textiles. ஸோ என்னோட புக்ஸ்ல என்னோட பர்சனல் புக்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னா 10 lakh நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். எங்க பண்ணியிருக்கேன்னா ஹரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ இட் பிகேம் அசெட் டு மீ. ஸோ அசெட் டெஃபினேஷன் படி ஐ ஹவ் மேட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பேங்க்ல இருந்த 10 lakh யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஐ மேட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒர்த் ஆஃப் 10 lakh. ஸோ ஐ இன்வெஸ்டட் இன் ஹரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ என்னோட பர்சனல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து அசெட்டா வச்சிருப்பேன். ஆனா ஹரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் லைபிலிட்டி. It became the capital. It's also known as owner fund. கேபிட்டல்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஓனர் ஃபண்ட்னு சொல்லலாங்க. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? கேபிட்டல் ஆர் ஓனர் ஃபண்ட். புரியுது. Because the Hari textile industry is liable to repay the 10 lakh worth to Hari. நாட் ஒன்லி 10 lakh. நீங்க ஒரு FD 10 lakh போடுறீங்கன்னா ரிட்டர்னா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட், அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்ல. ஒரு 10 lakhs நான் போறேன்னா அட்லீஸ்ட் 11 lakhs எனக்கு ரிட்டர்ன் வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிசினஸ்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா 10 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனா லைக் ஃப்ரம் த ஆர்கனைசேஷன் என்டர்பிரைசஸ் பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னன்னா இட்ஸ் எ லைபிலிட்டி டு த ஓனர். ஸோ அதனாலதான் இங்க வந்து கேபிட்டல் சொல்லுவோம், இல்லாட்ட ஓனர் ஃபண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அதே மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ், இந்த பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, டொமஸ்டிக் கம்பெனி, ஃபாரின் கம்பெனிஸ் லைக் இந்த மாதிரி கம்பெனில என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல்னுவாங்க, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனாலதான் இது வந்து ஷேர் கேபிட்டல், ஆல்சோ நோன் அஸ் லைக் கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல்னுவாங்க. நீங்க எவ்வளவு அந்த பிசினஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை ஷேர் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. which is also known as capital or owner fund. Okay, reserves on surplus. Okay, இந்த ரிசோர்ஸ் நான் அப்புறம் சொல்றேன். பட் சர்ப்ளஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஐ ஹவ் earned that like 1 lakh rupees profit or 10 lakh rupees profit. இந்த 10 lakh profit யாருக்கு சம்பந்தமானதுங்க? ஓனருக்கு. ஸோ ஓனர். ஸோ அந்த ஓனர்ன்றதுனால இந்த கேபிட்டலோட வர ப்ராஃபிட் ஆர் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம். லாஸா இருந்தாலும் இதுல தான் செட் ஆஃப் பண்ணணும். நான் 10 lakh rupees நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறேன், ப்ராஃபிட் 1 lakh வந்திருக்குன்னா இப்போ என்னோட நெட்ஒர்க், அதாவது என்னோட கேபிட்டல் எவ்வளோ ஆகும்னா 11 lakhs ஆயிடும். நான் இப்போ எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன்னா 11 lakhs. ஏன்னா இந்த 11 lakhs வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் 12 months ரன் ஆக போகுது. இன்கேஸ் நான் 1 lakh எடுத்துட்டேன்னா இது வந்து 10 lakh தான் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் நான் ஐ ஹவ் மேட் எ லாஸ் ஆஃப் 2 lakhs நெக்ஸ்ட் இயர், அப்போ என்ன ஆகும்னா இது 9 lakhs மாறும். ஓகேவா? ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து ஆட் பண்றோம் கேபிட்டலோட, லாஸ் வந்தா அதோட மைனஸ் பண்றோம். ஸோ இஸ் தட் கிளியர் அபவுட் த கேபிட்டல் ஆர் ஓனர் ஃபண்ட்? ஏன் இது வந்து ஓனர் ஃபண்டுன்னு சொல்றோம்னா என்னோட ஃபண்டு நான் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்கேன், அதனால இட் பிலாங்ஸ் டு மீ, தட்ஸ் நோன் அஸ் ஓனர் ஃபண்ட். இட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் டு த ஆர்கனைசேஷன். அதான் அந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ரன் ஆக போகுது. ஸோ இது புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பதிலா we are using net profit or loss, சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டி லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா இது மணி ரிசீவ்ட் அகைன்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், அவ்வளவுதான். ரைட் நவ் இட் ஹேவன்ட் ஹேவ் எனி இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ரைட் நவ் இன் த பேசிக்ஸ். அதான் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதே மாதிரி ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி, பெண்டிங் அலாட்மெண்ட், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் டு கம்பெனிஸ். இந்த எல்லா டெர்மினாலஜிஸுமே ரிலேட்டட் டு கம்பெனிஸ். ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஓனர் ஃபண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா இல்லையா? என்டிட்டி கான்செப்ட்னால பிசினஸும் ஓனரும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி ஆர் டிஸ்டிங்யூசிங் ஓனர் அண்ட் த பிஸ்னஸ். ஏன் அந்த டிஸ்டிங்யூஷிங்னா கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ், த பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஷுட் பி ட்ரூ அண்ட் ஃபேர், ப்ரிசைஸா இருக்கணும்ன்றதுனால. ஓகேவா? இது வந்து கம்ப்ளீட்டான கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதி இருக்கிறேன், பட் you can change it as capital or owner fund plus net profit or loss
ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி என்னன்னா கேபிட்டலுக்குள்ள வந்துடும், இல்லாட்டி ஓனர் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுப்பா. ஓகே, இப்போ இது அவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை. நான் கரண்ட் லாங் டேர்ம் நேச்சர்ல இருந்ததுன்னா இட் வில் பி நோன் as நான் கரண்ட் liabilities. லாங் டேர்ம் borrowings, நான் பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கியிருக்கிறேன் to the extent of 20 lakhs for the year of 5 years. 5 yearsக்கு வந்து I have made a loan, so it became long term borrowings. ஓகேவா? லாங் டேர்ம் borrowings, பேங்க் லோன், டிபெஞ்சர்ஸ் சொல்லிட்டு கூட ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, பட் அதுவுமே எடுத்துன்னு வரலாம் அதில். பட் இதில் நான் எதுவும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல டிபெஞ்சர்ஸை பற்றியுமே. பட் யூ கேன் கிளாஸிஃபைட் அண்டர் நான் கரண்ட் liabilities. இந்த கம்பெனிக்கு ஃபண்ட் வேணுன்றப்ப ஷேர்ஸாக இஷ்யூ பண்ணலாம். ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா தே வில் பிகம் ஆஸ் அன் ஓனர். ஸோ அதனால தான் இங்கே ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஓனர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 கேட்டகரிக்குள்ள வரவங்கள. லைக் அவங்களோட ஃபண்ட் தான் இங்கே ஹோல்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கே. ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் இதெல்லாம் ஓனர்ஷிப் ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ஈக்விட்டி ஷேராக இருக்கலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலாக இருக்கலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் த கம்பெனியோட இது என்ன எப்படி இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. லாங் டேர்ம்ல பாரோயிங்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேங்க்ல வாங்காம என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் கிட்ட போறேன் நான். ஸோ நான் வந்து டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டு நான் எல்லார்ட்ட இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பணம் வாங்கிக்கிறேன். ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ணுவேன்னா 10 lakh நான் வாங்கியிருக்கேன்னா ஃபிக்ஸ்டா ஒரு அமௌண்ட் நான் ரீபே பண்ணிக்கினே இருப்பேன். அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இந்த கேபிட்டல்ன்றது அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ இருக்காது. எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தாலும் லாஸ் வந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக பேர் பண்ணிக்க போகிறது ஓனர் தான். ஸோ அதனால் அந்த கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல இம்பாக்ட் ஆகும். ஸோ இவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு இன்ஃப்ளோ இருக்காது, ஆனால் ரிஸ்க் அதிகம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா. ஆனால் அதுவே டிபெஞ்சர் ஹோல்டராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், உங்களோட பணமும் திருப்பி வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. லாஸ் ஆச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக வராது. லைக் ஷேர் மார்க்கெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சொல்கிறேன் நான். லாங் டேர்ம் லோனோட லாங் டேர்ம் பாரோயிங்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? கடனா வாங்கணும்னா பாரோயிங்ஸ், லோன் அவ்வளவுதாங்க. அப்ப ரெண்டுமே லோன்ன்றது நான் கரண்ட் borrowed தான். அசெட்ல நான் கரண்ட் அது அசெட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வாங்குனீங்கன்னா ஓகே பேங்க்ல 10 lakh நீங்க டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க, அது உங்களோட அசெட். ஆனா பேங்க்குக்கு அது லைபிலிட்டி. they should repay the 10 lakh rupees. நீங்க வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு 10 lakh rupees பேங்க்ல இருந்து வாங்கியிருக்கீங்க, அது லாங் டேர்ம் borrowings. புரிஞ்சுதுங்களா? அதாவது who is the giver, who is the taker. புரிஞ்சுதா? லாங் டேர்ம் borrowings. புரிஞ்சுது. ஸோ இது வந்து அந்த 12 months கிரைட்டீரியா மீட் ஆச்சுன்னா லாங் டேர்ம் borrowings. மோர் தென் 12னா அது, அப்படி இல்லைன்னா ஷார்ட் டேர்ம். ஓகே, இது இட்ஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் ரிலேட்டட் டு companies. So deferred tax liabilities is under non-current liabilities. Just ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So in case அதே definition meet ஆச்சு non-current liabilities ஓட definition, so you should account it as other long-term liabilities. Okay, இதுவும் ஒரு concept like provisions. Explanation. ஓகே, இந்த வருஷம் ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டிங் டு ரீபே லைக் டாக்ஸ் நான் பே பண்ணும் 31st March அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஐ நீட் டு பே த டாக்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் 1 lakh rupees. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது ப்ரொவிஷன்ஸ் சொல்லுவோம். நான் ரீபேபிள் சம்திங் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே வரும். இதுமாரி 12 months கிரைட்டீரியா மீட் ஆச்சுன்னா லாங் டேர்ம்ல வரும், இல்லாட்டி ஷார்ட் டேர்ம்ல வரும். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். இது கொஞ்சம் பெரிய கான்செப்ட். So I will explain it about later. Trade payables. If I made it trade, I am liable to repay it. So it's become trade payables. Same current liabilities, current definition meet பண்ணி liability nature இருந்ததுன்னா other current liabilities. So இதுல ஏதாவது doubt இருக்கா? We have less than 1 minute, so please make it fast if possible. Hari. Yeah. I have one question, not related to this subject actually. Okay. Since our class, I have this doubt. During our financial class, Sir said debitors and creditors wording. Could you please explain those? Yeah, words? we can use like trade payables can be treated as creditors. Okay, trade Debtors means